Physiology of pain sensation. pain sensation의 pain이란 unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage. Most of nociceptors are free nerve ending. 이 대부분 노시셉터들은 free nerve ending입니다. 베이직 term, 여기서 pain sensation 사용되는 베이직 term을 설명을 하면 congenital pain, insensitivity to pain 라는 게 one cannot feel pain due to genetic cause often correlated with shorter life expectancy. 우리가 페인 sensation을 못하면 이제 위험을 인지를 못하기 때문에 빨리 죽을 수도 있다. congenital pain insensitivity라는 것이고 acquired insensitivity는 one cannot feel pain due to an event that causes damage in nociceptive tissue가 데미지가 되면은 이제 pain의 insensitivity 해지겠죠. chronic pain 같은 경우는 pain that carries for longer than 12 weeks despite medication and treatment. analgesia는 이 pain을 reducing 하는데 사용할 수 있는 treatment that causes insensitivity to pain without loss of consciousness. 그리고 analgesic들이 painkiller고 이게 opioid painkiller가 있고 이제 NSAID 계열의 페인킬러가 있는데 얘는 인플라메이션 트리트먼트를 할 수는 없지만 얘는 인플라메이션 리듀스 하는데 사용되는 노멀 유저로 사용하는 친구들입니다. 얘는 굉장히 이제 어딕티브 이펙트가 있기 때문에 조심해서 사용해야 되는 거고 이거는 노멀 유저로 사용할 수 있어요. 그래서 페인의 베이직 텀을 받고 어떤 타입이 있느냐 했을 때 nociceptive pain results from noxious stimulus. 그래서 이게 우리가 알고 있는 티피컬한 페인을 이야기하는 거고 neuropathic pain은 lesion or disease in somatosensory system에 의해서 일어나는 것으로 판톰 페인은 우리가 없는 바디 파트에서도 페인을 느끼는 그런 경우이지 소마토센소리 시스템에 문제 없어졌을 때 neuropathic pain이 생길 수 있고 central pain은 pain that remains in the brain after having a stroke. 스트로크 있고 나서 브레인에 계속 페인이 remaining 할 수 있어요. 이걸 post-stroke pain이라고 pain이나 dynamic pain이 이런 central pain의 종류 중에 하나입니다. class of nociceptor는 nociceptor 여러 개 종류가 있는데 뭐가 있냐? thermal nociceptor, mechanical nociceptor, polymodal nociceptor. thermal은 extreme temperature에 의해서 activation 되고 이제 intense pressure에 의해서 activation 되는 게 mechanical nociceptor. 그리고 high intensity mechanical, chemical, thermal 이 모든 스티뮬리가 high intensity로 작용했을 때 polymodal nociceptor가 이제 peripheral ending of C fiber이 activation 되면서 이제 노시셉션이 되고 이 노시셉션을 사용하는 파이버들은 이제 이 델타와 이제 C 파이버를 사용을 하는데 이 노시셉티브 nerve fiber 이 우리가 사용하는 classification of nerve fiber를 보면 이 A, B, C 타입으로 분리를 하는 게 이 A, B는 마일리네이션이 된 친구들이고 이제 얘는 free nerve ending으로 사용되는데 이 C nerve ending이 most numerous하고 이 A 파이버가 알파, 베타, 감마, 델타로 나뉘는데 이 알파 같은 경우는 소마토 모터를 프로프리셉션에 사용해서 이 프로프리셉션의 머슬 스핀들과 골지 텐던 organ의 efferent nerve fiber로 사용이 되고 베타는 touch pressure 우리가 했던 tactile stimulus에 사용되던 A 베타 파이버들이었고 A 감마 파이버는 머슬 스핀들의 모터로 사용을 하는 친구들이고 이제 델타 파이버는 pain, fast pain, cold 또는 touch에 사용되는 파이버입니다. 그리고 B 파이버는 preganglionic, sympathetic, preganglionic, postganglionic 이 sympathetic의 preganglionic 파이버들은 B 파이버로 구성되어 있고 이 C 파이버 같은 경우는 이제 sympathetic의 postganglionic 그래서 B가 preganglionic sympathetic이고 C는 sympathetic의 postganglionic으로 사용되기도 하고 이 dorsal root에서 slow한 pain, hot, other mechanical receptor 또는 reflex에 사용되는 nerve 타입입니다. 여기서 그리고 특히 nociceptive nerve fiber라고 하면은 A 델타 파이버가 C 파이버를 주로 사용을 하는데 A 델타 파이버는 마일리네이션이 되어 있고 C는 unmyelination이 되어 있어서 얘가 먼저 반응을 하고 C 파이버가 천천히 반응을 합니다. 컨덕션 벨로시티가 4에서 36m/s고 이 C 파이버는 0.4에서 2m/s로 굉장히 느립니다. 이 다이미터가 굉장히 작고 얘가 프로젝션이 그리고 이 알파 베타 파이버는 마일리네이티드 파이버들은 사용이 되는데 얘가 이 페인 노시셉티브 파이버 자체가 아니라 이 페인 패드웨이에서 얘의 모듈레이션 하는 게이트 컨트롤 티오리에 사용되는 게 A 베타 파이버들이에요.
5고 컨덕션 벨로시티는 36에서 72m/s이고 스몰 다이아미터를 가집니다. 얘가 이 스파이널 콜드의 렉스의 존에 어디에 들어가는 했었을 때 A 델타 파이버는 1, 5에 들어가고 1, 5 델타 1, 5 델타 C 파이버 2 그 다음에 베타 4에 들어가는데 이 델타 C 파이버 베타를 됐다로 외우면은 좀 더 이 어떤 파이버들이 아플 때 사용되는지 아플 때는 여기 나오니까 이렇게 사용할 수 있을 거예요. 그래서 델타 파이버 1번, 5번, C 파이버 2번 얘는 페인 모듈레이션 하는 일 4번으로 들어갑니다. 그래서 노시셉션에 사용되는 리셉터들이 정확히 어떤 것들이 있냐 했을 때 여기 특히 템퍼처에 관련 된 친구들이 이제 있는데 걔가 일단 노시셉션의 데피니션이란 membrane the membrane of the nociceptors contains receptors 이 리셉터를 가졌고 이게 convert thermal, chemical or mechanical energy to noxious stimuli by depolarizing into depolarizing electrical potential. 그래서 이게 온도와 그리고 여기 케미컬 이 몰리큘에 의해서도 얘를 시그널링을 electrical potential로 컨버트를 할 수 있어요. 여기 사용되는 게 TRP 채널이 transient receptor potential ion 채널이어서 얘는 GPCR이고 이 종류가 이렇게 있는데 얘 온도에 따라서 이 종류에 대해서 이야기를 할 수 있어요. 그래서 TRP V1, V2, V3, V4 그리고 TRP M8, TRP A1 이렇게 나눠서 봤을 때 얘들은 이제 뜨거운 온도에서 작용하는 친구들, 얘는 차가운 온도에서 작용하는 친구라고 대충 카테고리를 좀 나눠서 보면 이 V1 같은 경우는 noxious 이게 페인을까지 올 수 있는 heat이랑 acid as well as capsaicin 이 noxious TRP V1 같은 경우는 이제 noxious heat, acid as well as capsaicin 이 TRP V1 그리고 TRP V2는 52도 이상일 때 그리고 TRP V3는 23도 이상일 때 TRP V4는 27도 이상일 때 그리고 이 TRP M8은 28도 이하로 템퍼처가 떨어지거나 또는 멘톨에 작용을 하고 그리고 18도 이하로 떨어졌을 때 TRP A1이 작용을 하고 머스타드 오일에 반응을 하게 됩니다. 그러면 노시셉티브 리셉터들에서 봐서 이 리셉터가 이제 이 리셉터가 액티베이션이 됐을 때 어떤 패드웨이를 타고 이 시그널이 액션 포텐셜이 전달이 되느냐 했을 때 얘는 스피노달라믹 트랙을 타고 가요. 그래서 이 스피노달라믹 트랙을 타고 가고 이 프로젝션 뉴런에 아까 뭐 사용했냐면 A 델타와 C 파이버를 사용을 한다고 했습니다. 그러면 이 페인 리셉션을 어떻게 하면은 이제 레귤레이션 좀 페인을 줄일 수 있는가 페인 모듈레이팅하는 메커니즘을 살펴보면 이제 크게 여기서 설명하는 게 세 가지의 노시셉션 페인 릴리빙 패스웨이가 있는데 하나는 이제 게이트 컨트롤 티어리와 디퓨즈 넉시어스 이니비터리 컨트롤이라는 이 페리퍼럴에서 레귤레이션 되는 거 하나와 디센딩 에너제스틱 이펙트로 센트럴 에너제스틱 패스웨이가 두 개가 있습니다. 그래서 페리퍼럴 페인 모듈레터리 패스웨이에서 게이트 컨트롤 티어리는 아까 봤던 A 베타 파이버가 이제 돌자 컬럼 패스웨이 가는 친구가 얘가 이니비터리 인터뉴런 액티베이션을 시켜서 이 노시셉틱 패스웨이를 이니비션 시키는 역할을 할 수가 있어요. 그래서 이 이니비터리 인터뉴런 액티베이션을 시켜서 이 페인 릴리브 하는데 영향을 끼칠 수 있어요. 그래서 원래 넉시어스는 안테로레터럴 스피노달라믹 트랙을 통해서 이제 노시셉션을 하게 되는데 C 파이버를 통해서 이게 A 베타 파이버가 이 페인 릴리브 하는 역할을 하게 됩니다. 디퓨즈 넉시어스 이니비터리 컨트롤은 이 certain noxious한 스티뮬러스 그러니까 페인 스티뮬러스가 이 에너지스티아를 디퓨전을 시킬 수 있어요. 그래서 이 디퓨즈 넉시어스 이니비터리 컨트롤은 페인 릴리빙 페인이라고도 부르는데 예를 들어서 에큐펑처 같은 경우에 에큐펑처 니들이 이 페인 릴리브를 하는 역할을 할 수가 있습니다. 그래서 certain noxious stimulus가 에너지스를 디퓨즈 하는 거를 이 diffuse noxious inhibitory control이라고 해요. 그래서 stimulation that causes descending pathway from
brain to calm down and mediate this control. So it stimulates the analgesic pathway. The noxious stimuli stimulate the analgesic pathway. 그리고 descending analgesic pathway는 이제 모노아미너르직 이펙트를 말하는데 얘는 disinhibition을 푸는 역할을 해요. 그래서 이 descending pathway를 액티베이션 시키기 위해서. 그래서 여기에서 사용되는 뉴클레어스 컴포넌트 사용되는 컴포넌트가 뭐냐 했을 때 이 패드웨이들의 역할은 이 스피노달라믹 트랙 뉴런들을 이니비션을 시키는 건데 그게 라펜 뉴클라이에서 세로토닌을 만들어내고 이제 페리아코덱터 그레이 매터에서 midbrain의 페리아코덱터 그레이 매터도 이제 아나제스틱 이펙트를 가지고 있는데 이 라펜 뉴클라이에서 만들어내는 게 세로토닌 또는 노르에피네프린을 만들어서 이 모노아민들이 아나제스틱 이펙트를 할 수가 있어요. 그래서 이 에너제시아의 여기서 그러니까 디센딩 패드 콜텍스에서 내려오는 디센딩 패드웨이가 오피오이드 컨테이닝 이니비터리 뉴런을 이제 액티베이션 시킬 수 있는 거예요. 그래서 오피오이드를 들고 있는 이니비팅을 시키는 뉴런을 액티베이션 시킬 수 있는 거죠. 그러면 이 노시셉틱 엑손이 익사이테토리 원래 트랜스미터를 분비를 하는데 그거를 이제 오피오이드가 이 노시셉틱 nerve를 막는 역할을 합니다. 이게 프리사이냅틱으로 막을 수도 있고 포스트사이냅틱으로 막을 수 있어요. 얘가 그럼 어떤 식으로 메커니즘으로 가냐는 거를 자세히 살펴보면 얘가 지금 스피노달라믹 트랙을 통해서 노시셉틱 페인이 전달이 되려고 하는데 이제 프리갱글리오닉 파이버, 포스트갱글리오닉 얘가 지금 수도 유니폴러 셀이죠. 수도 유니폴러 셀에서 이제 이 사이냅스에서 substance P랑 글루타메이트를 릴리즈해서 이 스피노달라믹 트랙을 액티베이션을 시켜서 갈 건데 스피노달라믹 트랙 릴레이 셀에다가 이제 액티베이션 시키는데 얘를 이제 이니비션을 시키는 게 엔도지너스 오피오이드인 엔케팔린이 지금 이 이니비터리 뉴런이 액티베이션이 돼가지고 프리사이네틱컬리 이니비션 시킬 수 있고 포스트사이네틱컬리 이니비션 시킬 수 있는 게 GI 커플드에서 여기 앞에서는 칼슘을 엔터링을 막아서 이 뉴로트랜스미터의 엑소사이토시스를 막고 여기 릴레이 셀에서는 이제 GI 커플즈가 칼슘 채널을 액티베이션을 시켜서 하이퍼폴라리제이션으로 얘의 액티베이션을 낮출 수 있습니다. 그래서 이 substance P와 글루타메이트 릴리즈를 여기서 줄여줄 수도 있고 그리고 G 프로틴 커플드 리셉터가 이 오프닝 칼슘 채널을 통해서 하이퍼폴라리제이션으로 이제 스티뮬러토리 이펙트를 줄이게 되는 게 지금 페인 릴리빙 패스웨이에 대해서 설명을 한 거고 그럼 이제 에너제스틱에 대해서 이야기를 했으니까 오피오이드랑 카나비노이드에 대해서 한번 먼저 짧게 살펴보면 오피오이드는 이제 종류들을 살펴보면 아나제스틱 종류가 메이저 아나제스틱 있고 마이너 아나제스틱이 있는데 이 페인 릴리빙 서브스턴스가 몰핀이나 디레베티브를 메이저이라고 부르고 이제 아스피린, 콕스 계열 이니비터를 마이너 아나제스틱이라고 불러요. 이 에너제스틱들은 오피오이드 리셉터에 작용을 합니다. 얘 엔도지너스 오피오이드는 펩타이드로 구성되어 있는데 얘가 4개 패밀리로 구성이 되어 있어요. 그래서 이 4개의 진에 의해서 인코딩이 되어 있는 게 이 POMC에서 인코딩이 된 베타 엔돌핀이나 이제 프로 엔케팔린에서 인코딩된 메타이닐류진 엔케팔린 그리고 프로 다이아놀핀에서 인코딩된 다이놀핀 그리고 이 프로 올핀이라고 하는데 얘는 현재 노시셉틴이라고 불린대요. 그래서 프로 노시셉틴을 릴리즈하는 이 엔돌핀, 엔케팔린, 다이놀핀, 노시셉틴이 이 엔도지너스 오피에이트 종류인데 얘를 사용하는 건 조심해야 되는 것이 얘가 몰핀 유제스가 톨러런스나 withdrawal syndrome, dependence, addiction을 일으킬 수 있기 때문에 위험해요. 이 톨러런스를 일으키는 과정은 메타볼리즘을 증가를 시켜서 이 사용된 컴파운드의 엘리미네이션을
빨리 데그레이션 빨리 하게 되고 이 리셉터가 디센시타이제이션이 되는데 이 디센시타이제이션은 베타 어레스틴에 의해서 이 GPCR이 인액티베이션이 될 수 있고 이제 리셉터의 다운 레귤레이션으로 리셉터 수를 줄일 수도 있고 이 컴펜세터리 메커니즘으로 이제 이 컴펜세터리 메커니즘으로 원래 줄인 이펙트를 다시 카운터 액션 하는 이펙트도 있을 수 있어요. 그래서 이 톨러런스가 증가하게 되고 톨러런스, 위트로 신드롬, 디펜던스, 어딕션이 일어날 수 있습니다. 그래서 이 메이저 아너지스틱을 사용할 때는 컨센트레이션을 잘 조절해서 사용을 해야 되고 카나비노이드는 뭐냐? 카나비노이드 시스템은 엔도카노이드로 구성된 시스템인데 이 리피드 베이스 레트로그레이드 뉴로트랜스미터예요. 그래서 레트로그레이드 뉴로트랜스미터라는 거는 이게 포스트 시냅틱 뉴런에서 분비가 돼서 다시 프리 시냅틱을 이니비션 시키는 역할을 하는 거죠. 여기서 메이저하게 봤던 게 이제 GQ 커플드에서 칼슘 액티베이션을 통해서 이제 이 아라키노틱 애시드 패드웨이가 만약에 액티베이션이 돼서 이제 아라키도닐 글라이세롤이 생성이 됐을 때 이게 CB1 리셉터를 통해서 이니비션 시키는 레트로그레이드 시스템을 앞에서 봤었었죠. 얘가 이제 엑소제너스하게 들어오는 게 마리화나가 이 카나비노이드의 역할을 하게 됩니다. 그렇게 하면 페인에 대한 이제 페인이 어떤 페인이 무엇이고 이제 페인의 종류가 뭐가 있고 이제 무슨 파이버를 사용해서 얘가 스파이널 코드에 어떻게 되고 얘가 무슨 리셉터를 사용하며 그리고 얘 페인 릴리빙 할 수 있는 이 메커니즘은 무엇이 있는가 그리고 그 릴리빙하는 메커니즘을 이야기를 하면서 이 오피오이드들은 무엇이고 우리가 이 중독될 수 있는 오피오이드와 이 페인 릴리빙 할 수 있는 카나비노이드 그러니까 레트로그레이드 펑션을 하는 시스템을 그 카나비노이드까지 살펴봤습니다.